Hello students, this is online class and today's lesson is another important question branch and for the students of class 10 set 8 নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব set 8 এ full marks 40 and this is for second summative evaluation test for the students. So let's start our class. First section A তে বলা হয়েছে reading comprehension sees scene passage and reading comprehension scene passage এ একটা poem দেওয়া আছে, poemটা আমি একবার পড়ে দিই. I must go down to the seas again. So this is taken from the poem Sea Fever থেকে এটা নেওয়া হয়েছে. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the wheels kick and the wind song and the white sail shaking and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with the white clouds flying and flung spray and blown spume and the seagulls crying. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gull's way and the whale's way where the winds is like a whetted knife. And all I ask is a merry yearn from a laughing fellow rover and quiet sleep and sweet dream when the long trek is over. Now question number A. Choose the correct alternative to complete the following sentences. The poet wants to go once again. কবি আরো একবার যেতে চান for a sea voyage, একটা সমুদ্র যাত্রায়. In the morning, in the evening, সন্ধ্যাবেলা, in the morning, সকালবেলা, at dawn and at night. The answer is at dawn. Dawn breaking এর কথা বলা ছিল, সেই জন্য dawn হলো grey dawn breaking. এই লাইনটা প্রমাণ করে যে the poet wants to go once again for a sea voyage at dawn. Next question, in the poem the poet has mentioned two colors. এই কবিতায় কবি দুটো কালারের কথা বলেছেন. one is white and the other color is, অন্য কালারটা হলো গ্রিন সবুজ, ব্লু নীল, গ্রে ধূসর, না ইয়েলো হলুদ. এখানে হোয়াইট কালারের পরে হোয়াইট সেলস বলা আছে এবং তারপরে বলা আছে এ গ্রে মিস্ট. ওকে, এ গ্রে মিস্ট বলা আছে, সুতরাং আনসার হবে gray. The option is gray. Next, out of the two creatures mentioned in the poem, এই কবিতায় দুটো creatures, দুটো জন্তুর নাম বলা আছে. one is seagull, একটা হলো seagull, and the other one is, আরেকটা কি, snail, whale, shark, penguin. This answer is whale because the poet wants to go on the whale's way. That is the key point, whale's way. After multiple choice question number B. Complete the following sentences with information from the passage. প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করতে হবে. যেমন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে The poet wants to hear a merry tale মানে আনন্দের একটা গল্প তিনি শুনতে চান. From বলা আছে from a laughing fellow rover. আমি এটা নিজের ভাষায় লিখলে বলবো from a joyful fellow sailor or joyful fellow. Rover means fellow sailor. Joyful fellow sailor. অথবা a joyful companion, who is his companion. Okay. So the poet wants to hear a merry tale from a joyful fellow sailor. সহযোগী আনন্দপূর্ণ একজন সঙ্গী নাবিকের কাছ থেকে. The poet desires
দ্য পোয়েট ডিজায়ার্স এ উইন্ডি ডে, কবি ইচ্ছে করেছেন একটা উইন্ডি ডে, একটা বাতাসযুক্ত দিন। উইথ উইথ আনসার হবে হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং। আনসার ইজ উইথ হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং। So the poet desires a windy day with white clouds flying. Next, the call of the running tide, অর্থাৎ যে রানিং টাইড আছে তার কলটা কেমন? তার কলটা বলা হয়েছে lonely ask is a tall ship, এখানে যেটা বলা হয়েছে call of the running tide is a wild call and a clear call. So the answer will be the call of the running tide is wild and clear. Wild and clear. So the call of the running tide is wild and clear. Okay, now question number C. Answer the following questions. 2 into 2 is equal to 4. 4 marks er question duto. How would the poet like to enjoy at the end of the sea voyage? The poet says, আমি এখানে লিখবো the poet says that at the end of the sea voyage, at the end of the sea voyage, comma, he wants to have a quiet sleep and sweet dream. Quiet sleep and sweet dream. অর্থাৎ কবি বলছেন যে the poet at the end of the sea voyage এর শেষে তিনি চাইছেন, কি চাইছেন না, তিনি চাইছেন to have a quiet sleep, শান্ত ঘুম এবং sweet dream. Next, with whose life does the poet find a similarity of his own? অর্থাৎ কার জীবনের সাথে, with whose life, কার জীবনের সাথে does the poet find a similarity, কবি একটা সিমিলারিটি খুঁজে পাচ্ছেন। সিমিলারিটি মানে সাদৃশ্য, মিল খুঁজে পাচ্ছেন of his own, তার নিজের জীবনের। while going down to the seas, যখন তিনি সমুদ্রে যাচ্ছেন। এটার উত্তর হবে যেখানে তিনি বলেছেন যে I must go down to the seas again to the vagrant gypsy life. It means vagrant means vagabond, gypsy মানে nomadic life, একটা যাযাবর জীবনকে তিনি চাইছেন। অর্থাৎ আমি এখানে লিখব যে the poet finds a similarity. The poet finds a similarity of his own with the life, with the vagabond, বা with the carefree বলে, with the carefree life of a gypsy. So the poet finds similarity of his own with the carefree life of gypsy while going down to the seas. So the poet finds similarity of his own with the carefree life of a gypsy. আমি এখানে এ কথার ব্যবহার করব না, of gypsy while going down to the seas. Okay, next section B, unseen passage. Read the following passage and answer the set of questions. আমি প্রথমে unseen প্যাসেজটা পড়ব এবং এর মানেটা বুঝব। Our special correspondent, a central industrial security force জওয়ান, একটি সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের একজন জওয়ান, who was found floating in the Hooghly on January 11 had been strangled, যিনি 11ই জানুয়ারিতে ভেসে উঠেছিলেন হুগলি নদীর জলে,
হ্যাঁ, তার শরীরটাও ভেসে উঠেছিল। হ্যাড বিন স্ট্র্যাঙ্গেল, তাকে দম বন্ধ করে মারা হয়েছিল। দ্য পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হ্যাজ সেড, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে বিষ্ণু দাস 38 অরিজিনালি ফ্রম কোচবিহার, বিষ্ণু দাস যিনি 38 38 বছর বয়সী, অরিজিনালি ফ্রম কোচবিহার, কোচবিহার থেকে ওয়েন্ট মিসিং অন জানুয়ারি 9 ডিউরিং এ রুটিন পেট্রোল, একটা রুটিন পেট্রোল মানে ঘোরাফেরা করার সময়ে, অর্থাৎ তার ডিউটিতে ঘোরাফেরা করার সময়ে জানুয়ারি 9 থেকে তিনি মিসিং অন। পুলিশ হ্যাড ইনিশিয়ালি থট, পুলিশ প্রাথমিকভাবে ভেবেছিলেন হি হ্যাড কমিটেড সুইসাইড, তিনি সুইসাইড করেছিলেন। সিন্স দে হ্যাড ফাউন্ড হিজ বাইসাইকেল অ্যান্ড শুজ অন দ্য রিভার ব্যাঙ্কস ইন দ্য ওয়েস্টপোর্ট এরিয়া অ্যান্ড হিজ বডি হ্যাড বিন ফাউন্ড ফ্লোটিং ইন দ্য হুগলি, যেহেতু তারা খুঁজে পেয়েছিল বাইসাইকেল এবং শুজগুলো তার রিভার ব্যাঙ্কে, নদী তীরে ওয়েস্টপোর্ট এরিয়াতে, এবং তার বডিটা পাওয়া গিয়েছিল হুগলি নদীর জলে ভাসমান অবস্থায়। নাও we have started a murder case since postmortem report says, postmortem report যেহেতু বলেছে সেহেতু আমরা একটা মার্ডার কেস লঞ্চ করেছি। says Das Das says Das and he had been strangled, তাকে দমবন্ধ করে মারা হয়েছে। an officer of Westport police station said, Westport police station বলেছেন, একজন অফিসার বলেছেন। the CISF is entrusted with the security of Calcutta Port Trust properties, CISF কে যোগাযোগ বা ব্যবহার করা হয়েছিল ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট প্রপার্টির সিকিউরিটি হিসাবে। দাস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য আনআর্মড জওয়ান্স পেট্রোলিং দ্য এরিয়া বিটুইন গেট নাম্বারস ল্যান্ড 2 অন দিস বাইসাইকেল। অতএব যখন দাস গেট নাম্বারস ল্যান্ড 1 and 2, এখানে 1 and 2 অত ল্যান্ড 1 and 2, 1 থেকে 2 নাম্বার গেটের মধ্যে তিনি ছিলেন। অন হিজ বাইসাইকেল, তার বাইসাইকেল, হি সেড, তিনি বলেছেন। দ্য অফিসার ক্লেমড, অফিসার দাবি করছেন, দ্য কপস হ্যাড নট ফাউন্ড অ্যানি এক্সটার্নাল ইনজিউরি মার্কস অন দাস বডি, অফিসার দাবি করছেন যে এই কপসরা অর্থাৎ পুলিশেরা কোনো এক্সটার্নাল ইনজিউরি, বাহ্যিক কোনো আঘাত চিহ্ন তার উপরে পাননি অন দাসেস বডি। হিজ ব্রাদার উত্তম হ্যাজ লজড এ মার্ডার কমপ্লেন্ট, তার ভাই উত্তম একটা মার্ডার কমপ্লেন্ট লঞ্চ করেছেন। হি সেড লোকাল ক্রিমিনালস কুড বি ইনভলভ, তিনি বলেছেন যে লোকাল ক্রিমিনালরা ইনভলভ থাকতে পারে, বাট উই আর নট শিওর ইফ দ্য মার্ডার ওয়াজ ডেলিবারেট, কিন্তু আমরা নিশ্চিত নই যে মার্ডারটা ইচ্ছাকৃত ছিল কিনা। দাস মাইট হ্যাভ স্পটেড সাম ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য এরিয়া, দাস হয়তো কিছু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস চিহ্নিত করেছিলেন এই এরিয়াতে, বিকজ অফ হুইচ হি হ্যাড বিন অ্যাটাকড, যার জন্য তাকে হয়তো অ্যাটাক করা হয়েছে। Based on report published in the Telegraph on 23rd January 2016. Now choose the correct alternative to complete the following sentence. নিচের সেন্টেন্সগুলোতে সঠিক যে অল্টারনেটিভ খুঁজে বার করতে হবে। বিষ্ণু দাস was found floating in a lake, the Hooghly, the Ganga, a canal. The answer will be the Hooghly, in the Hooghly, হুগলি নদীতে তাকে ফ্লোটিং অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। On January 11, question number 2, on January 11, Bishnu Das on his bicycle was patrolling the area between the gate numbers 1 and 2, কারণ আমরা একটু আগেই বললাম 1 থেকে 2 নাম্বার গেটের মধ্যে তিনি কর্মরত ছিলেন। Now a murder complaint was lodged by, murder complaint কে লজ করেছে? Bishnu's father, Bishnu's brother, Calcutta Port Trust na CISF, it is Bishnu's brother. Okay, now complete the following sentences with information from the passage থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এই সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করতে হবে। যেমন ফার্স্ট সেন্টেন্স বলেছে CISF is the abbreviation form of, অ্যাব্রিভিয়েশন কথার অর্থ হলো সংক্ষিপ্তসার, অর্থাৎ CISF কিসের সংক্ষিপ্তসার? আমরা দেখব CISF এর পুরো নাম এখানে বলা আছে, যে দেখা যাক, আমি একটু খুঁজে বার করি এখান থেকে, একটু আগেই আমরা এটা পড়লাম এবং এখানে রয়েছে ইজ এন্ট্রান্স সিকিউরিটি অফ ক্যালকাটা পোস্ট ট্রাস্ট প্রপার্টিজ, এটা নয়, এখানে বলা হয়েছে উই ওয়্যার মাইট হ্যাভ অ্যাটাকস কপস বাইসাইকেল স্ট্র্যাঙ্গেলড সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স CISF, Central Industrial Security Force. So
The answer will be Central Industrial Security Force. This is the answer. Next, the name of the brother of Bishnu Das is Uttam. Answer is Uttam Das, or আমরা বলতে পারি Uttam. Next, the postmortem report says that Bishnu Das had been strangled. Postmortem report বলছে বিষ্ণু দাসকে দম বন্ধ করে মারা হয়েছে। Now, question number C. Answer the following questions 2 into 2, 4 marks. Why did the police initially think that Bishnu Das had committed suicide? Because according to the unseen bola ache je they had found shoes and bicycles river in the post trust area of his body. Okay, so আমরা এইখান থেকে এই সেন্টেন্সটাকে ব্যবহার করে লিখতেই পারি যে তিনি সিন্স থেকেই আমরা শুরু করতে পারি। সিন্স they had found his bicycle and shoes, আমরা দের জায়গায় পুলিশ ব্যবহার করব। হ্যাঁ, police had found his bicycle and shoes on the river banks in the Westport area and his body, comma they, এবার আমি they ব্যবহার করব। they initially thought that Bishnu had committed suicide. Okay, so since police had found his bicycle and shoes on the river banks in the Westport area and his body, they initially thought that Bishnu had committed suicide. Now, second question, what is the responsibility of the Central Industrial Security Force? এখানে রেসপন্সিবিলিটি ছিল they had, the responsibility was to secure, so আমি এখানে the responsibility দিয়ে করি the responsibility of, আমি এখানে CISF সংক্ষিপ্তভাবে লিখে দিলাম। CISF is to give the security of the port property এটা বললেই হবে যে the responsibility of CISF is to give the security of the port property কে সিকিউরিটি দেওয়াটাই ছিল তার রেসপন্সিবিলিটি। Now we will go to the section C, and in the section C we will find the grammar and vocabulary questions. Question number 3, do as directed, 1:8, 8 marks এর কোশ্চেন পাবো আমরা এখানে। ফার্স্ট কোশ্চেনে যাই। The old man suddenly fell sick. His family got worried. Old man suddenly fell sick. বৃদ্ধ মানুষটি খুব তা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। And his family got worried. তার ফ্যামিলি চিন্তিত হয়েছিলেন। Now join the sentence using nominative absolute. Nominative absolute ব্যবহার করলে having বা being এর ব্যবহার করব, এবং এই দুটো সেন্টেন্সের ফার্স্ট সেন্টেন্সটাতে সাবজেক্ট আছে the old man, সেকেন্ড সেন্টেন্সটাতে সাবজেক্ট আছে হিজ ফ্যামিলি। সেক্ষেত্রে যেটা কারণ, সেই কারণ কজ সেন্টেন্সটাতে সাবজেক্টের পরে আমরা হ্যাভিং বা বিং বসাবো। আবার যেহেতু এখানে ফেল এইটা কারণ, দ্য ওল্ড ম্যান সাডেনলি ফেল সিক এটা কারণ, এবং এখানে ফেল কথাটা ভার্ব আছে, সেহেতু এখানে বি ভার্ব না থাকার কারণে এটা হ্যাভিং বসবে। আনসার হবে দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাভিং, এবং তারপরে ফলের পাস্ট পার্টিসিপল, অতএব হ্যাভিং ফলেন সিক his family got worried. Okay, next. This is Rani's book. Make an interrogative sentence using whose. অর্থাৎ this is Rani's book, এই সেন্টেন্সটা whose দিয়ে যদি আমি কোয়েশ্চেন করি,
যদি হুজ দিয়ে সেন্টেন্স করি তা এবং কোয়েশ্চেনটা করে থাকি তাহলে হবে হুজ বুক ইজ দিস, হুজ বুক ইজ দিস, দিস উইল বি দ্য question. Okay, so whose book is this? Answer is this is Rani's book. Interrogative sentence. Next, আমরা এখানে একটা কমপ্লেক্স করব, রেখা উইল লিভ টুমরো, আই হ্যাভ হার্ড ইট। এই সেন্টেন্সটাতে আমাকে কমপ্লেক্স করতে দিয়েছে, রেখা উইল লিভ টুমরো, আই হ্যাভ হার্ড ইট, ইট যেহেতু আছে আমরা এখানে দ্যাট বসাবো। আনসার হবে I have heard that Rekha will leave tomorrow. Okay, so I have heard that Rekha will leave tomorrow. This is complex sentence. Now, back on the island we made plenty of kites. Now this is splitting করতে গেলে back on the island টাকে আমি একটি সেন্টেন্স তৈরি করব, মানে উই যেহেতু সাবজেক্ট হচ্ছে সেহেতু উই হবে, উই কেম ব্যাক হবে, উই কেম ব্যাক অন দ্য আইল্যান্ড, উই কেম ব্যাক অন দ্য আইল্যান্ড, সেন্টেন্স নাম্বার 1, and then we made plenty of kites. This is splitting. Now the teacher, 5, question number 5, the teacher always scolds the students. Interrogative sentence is auxiliary verb. Auxiliary verb ব্যবহার করলে আমরা do বা did আনবো, যেহেতু এখানে always scolds আছে এবং প্রেজেন্ট ফর্মে আছে সেহেতু এখানে আমাদের কোশ্চেনটা does দিয়ে হবে। Does the teacher always scold you? Does the teacher always scold you? Question আনসারটা হবে does the teacher always scold you? does এখানে অক্সিলারি ভার্ব, সেই হিসাবে আমরা এই সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করলাম। Question number 6, did he know everything? Make it answer. Did he not know everything মানে সে কি সব কিছু জানে না? আমাদের আনসারটা যেহেতু কোয়েশ্চেনটা এখানে নেগেটিভে আছে সেহেতু আনসারটা অ্যাফার্মেটিভে হবে, আনসারটা হবে হি, ডিড যেহেতু আছে সেহেতু হি নিউ হয়ে যাবে, হি নিউ এভরিথিং। আনসার উইল বি হি নিউ এভরিথিং, এটা অ্যাসার দিবে হি নিউ এভরিথিং। ওকে, নেক্সট, হি লাইকস ফিশ, নেগেটিভ সেন্টেন্স, হি লাইকস ফিশ, এটা যদি নেগেটিভ, লাইকস এর অপোজিট হচ্ছে ডিসলাইক এবং সেটার নট দিয়ে আনতে হবে, মানে হি যেহেতু প্রেজেন্টে আছে সেহেতু হবে হি ডাজ নট ডিসলাইক হবে, হি ডাজ নট ডিসলাইক ফিশ, তাহলেই মিনিংটাও সেম থাকবে এবং এটা আমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে, হি ডাজ নট ডিসলাইক ফিশ। নাও হি হ্যাজ এ মোবাইল, হি উইল রিপেয়ার ইট, ইনফিনিটিভ করতে গেলে ইনফিনিটিভ টু ব্যবহার করতে হবে, আনসার হবে হি হ্যাজ এ মোবাইল, হি হ্যাজ এ মোবাইল টু রিপেয়ার, হি হ্যাজ এ মোবাইল টু রিপেয়ার, দিস ইজ ইনফিনিটিভ। নেক্সট, কোয়েশ্চেন নাম্বার বিতে আমরা কিছু ভোকাবুলারি মিনিং বার করতে হবে। গোয়িং দ্য রাউন্ড ইন এ ওয়াচ, যখন চারদিকে ঘোরাফেরা করা হয় এবং দেখা হয়, এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্স হবে ডান ইন্টেনশনালি, যখন ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়। আমরা আনসিন প্যাসেজ থেকে যদি খুঁজে বার করি তাহলে দেখব গোয়িং দ্য রাউন্ডস ইন এ ওয়াচ, যদি এই কথাটা বলি তাহলে এটা হবে পেট্রোলিং। গোয়িং দ্য রাউন্ডস ইন এ ওয়াচ, দিস ইজ পেট্রোলিং, এবং ডান ইন্টেনশনালি এটা হবে ডেলিবারেট। এই দুটো ওয়ার্ডেই আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 অর্থাৎ আনসিন প্যাসেজ থেকে পেয়ে যাব। ওকে, সো দিজ আর দ্য মিনিংস অফ দ্য ওয়ার্ডস।
নাও ফাইনাল রাইটিং সেকশনে 10 মার্কসের আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আছে, রাইট এ রিপোর্ট অন দ্য প্রাইজ গিভিং সেরেমনি ইন ইয়োর স্কুল। তোমার স্কুলে একটা প্রাইজ গিভিং সেরেমনি হয়েছে, তার উপর তোমাকে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে। এক্ষেত্রে যখন আমি এই রাইটিংটা আমরা পার্টিকুলারলি আলাদাভাবে তৈরি করেছি এবং এই রাইটিংটার লিঙ্ক আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, সুতরাং এই রাইটিংয়ের আনসারটা ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে তোমরা পেয়ে যাবে। So this is all about our set number 8 of for the students of class 10 under WBBSE West Bengal Board of Secondary Education, and I hope that this will be much beneficial to you and you have great interest in our classes. Thank you.